Hi, good morning children. Today we are learning the balance part of the first chapter in 10th class. Okay. So welcome to my YouTube channel Perfect Biology. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം Perfect Biology യിലേക്ക്. Okay. So the content is autonomous nervous system. നമ്മൾ പഠിച്ചത് central nervous system ആയിരുന്നു അല്ലേ? കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പഠിച്ചത് brain, spinal cord, reflex action ഇതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആ വീഡിയോസ് കണ്ടു കാണും. മനസ്സിലായി കാണും പഠിച്ചു കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഈസ് ഓട്ടോണോമസ് നെർവസ് സിസ്റ്റം. ഓട്ടോണോമസ് നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില ബിയോണ്ട് കോൺഷ്യസ് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന ചില കോൺഷ്യസിനും അപ്പുറമുള്ള ചില ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ആ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഓട്ടോണോമസ് നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് നെർവസ് സിസ്റ്റം ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡിപെൻഡന്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് നെർവസ് സിസ്റ്റം. ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻടു ടു, ദാറ്റ് ഈസ് സിമ്പതറ്റിക് ആൻഡ് പാരാസിമ്പതറ്റിക്. രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. അത് സിമ്പതറ്റിക് എന്നും പാരാസിമ്പതറ്റിക് എന്നും പറയും. അതില് സിമ്പതറ്റിക് സിസ്റ്റം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന കുറെ ഓർഗൻസും അതിന്റെ ഫങ്ഷൻസും ഉണ്ട്. പാരാസിമ്പതറ്റിക് സിസ്റ്റം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന കുറെ ഓർഗൻസും അതിന്റെ ഫങ്ഷൻസും ഉണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോന്നായിട്ട്. ഇപ്പൊ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടാണ് കേട്ടോ. ഐയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. ഐ, സലൈവറി ഗ്ലാൻഡ്, ട്രക്കിയ, ഹാർട്ട്, സ്റ്റൊമക്ക്, ലിവർ, യൂറിനറി ബ്ലാഡർ, ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോ പാർട്ട് ബൈ പാർട്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ പീപ്പിൾ ആദ്യത്തെ ഐയിലാണ്. വാട്ട് ഈസ് ആൻ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് സിമ്പതറ്റിക് സിസ്റ്റം ഇൻ ദ ഐ? It help to dilate people. It control the dilation of people. It control people contract in parasympathetic. Sympathetic people dilate ചെയ്യും, parasympathetic people contract ചെയ്യും. In a sympathetic controlled, the production of saliva production become decreases in the activity of sympathetic. Saliva production increases by the activity of parasympathetic. ഇനി നമ്മൾ ട്രക്കിയയിലോട്ട് പോവാം. Trachea expands by the activity of sympathetic. Trachea contract by the activity of parasympathetic. Next, heart. What happened to heartbeat? Heartbeat increased by the activity of sympathetic. Heartbeat become normal by the activity of parasympathetic. Now stomach. Gastric activity slows down by the activity of sympathetic. It become normal by the activity of parasympathetic. Gastric activity slows down by the activity of sympathetic. Gastric activities are normal by the activity of parasympathetic. അതുപോലെ തന്നെ പെരിസ്റ്റാൾസിസും വരും കേട്ടോ. പെരിസ്റ്റാൾസിസ് സ്ലോസ് ഡൗൺ ബൈ ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് സിമ്പതറ്റിക്. പെരിസ്റ്റാൾസിസ് ബിക്കം നോർമൽ ബൈ ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് പാരാസിമ്പതറ്റിക്. നെക്സ്റ്റ് ലിവർ. ലിവറിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണല്ലോ എന്ത്? ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഗ്ലൈക്കോജൻ ആക്കി സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ. സോ ലിവറിലേക്ക് പോയാൽ ഗ്ലൈക്കോജൻ കൺവേർട്ടഡ് ഇൻടു ഗ്ലൂക്കോസ് ബൈ ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് സിമ്പതറ്റിക്. റിവേഴ്സ് അടുത്തതിൽ glucose converted into glycogen by the activity of parasympathetic. Then urinary bladder. Urinary bladder become normal by the activity of sympathetic. Urinary bladder become contract by the activity of parasympathetic. അതുപോലെ തന്നെ hormone production increased by the activity of sympathetic. It become normal by the activity of parasympathetic. So these are the parts controlled by sympathetic and parasympathetic. These are the functions controlled by sympathetic and parasympathetic. Once more I will tell. Pupil dilates by the activity of sympathetic. Pupil contract by the activity of parasympathetic. Saliva production decreased by the activity of sympathetic. Saliva production increased by the activity of parasympathetic. Trachea expands by the activity of sympathetic. Trachea contract by the activity of parasympathetic. Heartbeat increased by the activity of sympathetic. Heartbeat becomes normal by the activity of parasympathetic. Gastric activities are slowed down by the activity of sympathetic. Gastric activities become normal by the activity of parasympathetic. Glycogen is converted into glucose by the activity of sympathetic.
Glucose converted into glycogen by the activity of parasympathetic. Urinary bladder become normal by the activity of sympathetic. Urinary bladder become contract by the activity of parasympathetic. So these are the functions controlled by sympathetic and parasympathetic. ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും. ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും write two functions of sympathetic system, write two functions of parasympathetic system. ani adu allengil kore organsinte picture ingane thannitte avada blank aayittu tharum. how ipo heart inde picture thannitte how the sympathetic system work in the heart ennu choദിchal ningal endu ezhudum heartbeat become increased by the activity of sympathetic system. ഇനി അവര് ചോദിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ലിവറിന്റെ പിക്ചർ തന്നിട്ട് ചോദിക്കാം how the sympathetic system control liver function എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ എഴുതേണ്ടത്? glycogen is converted into glucose by the activity of sympathetic system. ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിർബന്ധമായിട്ടും കുറച്ച് എണ്ണമെങ്കിലും നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക ഇത്. ഓക്കെ, സോ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, എക്സാം ഓറിയന്റഡ് ആണ്, എല്ലാവരും പഠിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നമുക്ക് അടുത്ത കണ്ടന്റിലോട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് നെർവസ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഡിസോർഡേഴ്സ്. നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഡിസോർഡേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. എന്തൊക്കെയാണ് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കില് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. സാധാരണ അവിടെ 3 ഡിസീസുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കൂടാതെ എന്തൊക്കെയാണ് വേറെ ഡിസീസുകൾ എന്നുള്ളതും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാനുണ്ട്. അപ്പൊ അടുത്തത് എന്താണ്? നെർവസ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡിസോർഡേഴ്സ്. ഒരുപാട് ഡിസീസുകളുണ്ട്. നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെ, നമ്മുടെ ന്യൂറോണിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന, നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഡിസീസുകളുണ്ട്. അത് സാധാരണ നമുക്ക് 3 നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് അൽഷിമേഴ്സ് ആണ്. നിങ്ങൾ ഫിലിമിലൂടെ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അൽഷിമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഡിസീസിന്റെ തീവ്രത എത്രമാത്രമാണെന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതുപോലെ പാർക്കിൻസൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസീസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ ന്യൂറോ ഡിസീസ്. അത് കൂടാതെ എപ്പിലെപ്സി അല്ലെങ്കിൽ അപസ്മാരം എന്ന് പറയും. ഇങ്ങനെ 3 ഡിസീസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ സിംറ്റവും കോസസും പഠിക്കാനുണ്ട്. ഇത് കൂടാതെ ശരിക്കും 2-3 ഡിസീസ് കൂടെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഇപ്പം അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ റാബീസ്, അത് ന്യൂറൽ സിസ്റ്റത്തിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലീറോസിസ് എന്ന് പറയും. ഇത് ന്യൂറൽ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിസീസാണ്. മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലീറോസിസ് എന്ന് പറയും. സെറിബ്രൽ പാൾസി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസീസ് ഉണ്ട്. അതും എന്തിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്? ന്യൂറൽ സിസ്റ്റത്തിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിസീസുകളാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം പാൾസി എന്നാണ് കേട്ടോ. പാൾസി, സെറിബ്രൽ പാൾസി, മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലീറോസിസ്, റാബീസ്, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ന്യൂറൽ സിസ്റ്റത്തിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിസീസുകളാണ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കാനുള്ളതിലോട്ട് തന്നെ പോവാം. റാബീസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ. റാബീസ് പേപ്പട്ടി വിഷബാധയാണ്. റാബീസ് അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തെയാണ്. ഓക്കെ, സോ ആദ്യത്തെ ഡിസീസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അൽഷിമേഴ്സ് ആണ്. അൽഷിമേഴ്സ് ഡിസീസ്. അൽഷിമേഴ്സ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡേഞ്ചറസ് ഡിസോർഡർ ഫോർ അവർ നെർവസ് സിസ്റ്റം അല്ലെ. അൽഷിമേഴ്സിന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്, അൽഷിമേഴ്സ് വന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് they cannot identify himself. ഒരിക്കലും സ്വന്തമായിട്ട് പോലും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത, ഒരു കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത, അവരുടെ വീട്ടുകാരെ ആരെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത, മെമ്മറി പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് എന്ത്? അൽഷിമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആർക്കും വരാതിരിക്കട്ടെ. അൽഷിമേഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് സാധാരണ ബ്രെയിനിലെ ന്യൂറോൺസിന് ഡാമേജ് സംഭവിക്കുമാണ്. ന്യൂറോൺസ് ആർ ഡാമേജ്ഡ് ഇൻസൈഡ് ഡ്യൂ ടു ദ ഡാമേജ് ഓഫ് ന്യൂറോൺസ് ഇൻസൈഡ് ദ ബ്രെയിൻ. അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡിസീസാണ്, സ്ലോ ഡിസീസാണ്. ഒരു എബവ് 60 years ഓൾഡിലൊക്കെയാണ് ഈ ഡിസീസിന്റെ സിംറ്റംസ് കണ്ടു തുടങ്ങുക. പ്രായമായവരിലാണ്
ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ പറയാറുണ്ട് ഈ പ്രായമാകുന്ന ആളുകൾ ഒരുപാട് വായിക്കണം. കാരണം നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന് വർക്ക് കൊടുക്കണം. എപ്പോഴും വർക്ക് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോൺസിന് ഡാമേജ് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡിസീസാണ് അൽഷിമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പ്രായമായവര് തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യണം? വായിക്കണം. വായന വളരെ നല്ലതാണ്. റീഡിംഗ് ഹാബിറ്റ് ഉള്ളവർക്ക് ഈ ഡിസീസ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറയുക. കാരണം ബ്രെയിൻ ആക്ടിവേറ്റഡ് ആവും ഏത് സമയവും. അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിനിന് ഇനാക്റ്റീവായിട്ട് ന്യൂറോൺസിന് ഡാമേജ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ മെമ്മറി ലോസ്, ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്, നമ്മുടെ സ്വയം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പോലും ചെയ്യാൻ അറിയാതെ പോവുക, ഇതൊക്കെ അതിന്റെ സിംറ്റംസില് വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഡെയിലി റുട്ടീനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ, ആ ഡിസീസിന് പറയുന്ന പേരാണ് അൽഷിമേഴ്സ് എന്ന് പറയും. രണ്ടാമത്തെ ഡിസീസ് ആണ് പാർക്കിൻസൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസീസ്. പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ ന്യൂറോ ഡിസോർഡർ. പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസ് ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ബ്രെയിനില് ഡോപ്പാമൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഉണ്ട്. അതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയുമ്പോൾ the neurotransmitter dopamine get reduced in the brain. Due to that problem, this disease occurs. Okay, dopamine എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസീസ് ആണ് ഇത് പാർക്കിൻസൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അതിന്റെ പ്രോബ്ലം അത് മസിൽസിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ഇറഗുലർ ആവും, ഷിവറിംഗ് ഉണ്ടാവും, ലോസ് ഓഫ് ബോഡി ബാലൻസ്, ഷിവറിങ്, മസ്കുലാർ മൂവ്മെന്റ് ഇറഗുലർ ആകുക, ഇതൊക്കെ എന്തിന്റെ ഡിസീസ് ആണ്? എന്തിന്റെ സിംറ്റംസ് ആണ്? പാർക്കിൻസൺസിന്റെ സിംറ്റംസ് ആണ്. സോ പാർക്കിൻസൺ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഡോപ്പാമൈൻ റെഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻസൈഡ് ദ ബ്രെയിൻ. ഇറ്റ് ഈസ് എ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ. അതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ന്യൂറോണിന് ഡാമേജ് സംഭവിക്കും. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡിസീസ് ആണ് പാർക്കിൻസൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ സിംറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ലോസ് ഓഫ് ബോഡി ബാലൻസ്, ഇറഗുലാരിറ്റി ഇൻ ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് മസിൽസ്, ഷിവറിങ്, ഇതൊക്കെ അതിന്റെ സിംറ്റംസ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എപ്പിലെപ്സി. എപ്പിലെപ്സി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കോമൺ ആണ്. ഇതിനൊരു ഏജ് ബാരിയർ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഡിസീസ് ആണ് അപസ്മാരം അല്ലെങ്കിൽ എപ്പിലെപ്സി. ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞു തൊട്ട് പ്രായമായവരിൽ വരെ ഇത് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ്. ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉള്ളതാണ്, അല്ലെ? ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിസീസ് ആണ് ഏത്? എപ്പിലെപ്സി അല്ലെങ്കിൽ അപസ്മാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മുടെ ഇമ്പൾസുകളുടെ ഇറഗുലാരിറ്റിയാണ്. മീൻസ് ഇറഗുലർ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഇമ്പൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ദ ഇമ്പൾസസ് ആർ സ്കാറ്റേർഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ബോഡി. ചെതറിപ്പോവുക. ഇമ്പൾസുകളുടെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രൈറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണ്. ആ ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് ഇമ്പൾസുകൾ ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കായിട്ട് ചെതറി പോകുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എപ്പിലെപ്സി എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഷിവറിംഗ് ഉണ്ടാവും, ബോഡി ബാലൻസ് നഷ്ടപ്പെടും, പിന്നെ സലൈവയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവും, ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും. ഹെഡ് ഏക്ക്, അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഇതുവഴി ഉണ്ടാവും. ഷിവറിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അയൺ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ പിടിപ്പിക്കും, അല്ലെ? അയൺ ഇങ്ങനെ പിടിപ്പിച്ച് കുറെ നേരം നിർത്തുമ്പോ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നോർമൽ കണ്ടീഷനിലേക്ക് വരും ആ വ്യക്തി. അതൊരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ആണ്. അതെന്തിനാ ഈ അയൺ കൈ കൊടുക്കുന്നത്? എന്തിനാ? നമുക്കറിയാം, നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ്. ഇമ്പൾസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഇമ്പൾസുകളാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? അയൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് അട്രാക്ട് ദ ഇലക്ട്രിക് ഇമ്പൾസസ്. ഈ ചെതറിപ്പോയ ഇമ്പൾസുകളെ എല്ലാവിധ അട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരേ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വീണ്ടും കൊണ്ടുവരും. അപ്പൊ വീണ്ടും ആ വ്യക്തി നോർമൽ ആവും. ഇതാണ് അതിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മള് അങ്ങനെയുള്ള, കാരണം അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ കാന്തികതയുള്ളതാണ്, അല്ലെ? അതിനെ കാന്തമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അയൺ. അപ്പൊ ആ അയൺ തീർച്ചയായിട്ടും ഇലക്ട്രിക് അയോൺസിനെ, ഇമ്പൾസുകളെ, അയോണിക് ഇമ്പൾസുകളെ, ചെതറിപ്പോയ ഇമ്പൾസുകളെ എല്ലാം അട്രാക്ട് ചെയ്ത് ഒരേ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റി അയണിനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അയൺ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് കയ്യിൽ കൊടുക്കുന്നത്, ഇരുമ്പ് കയ്യിൽ കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, സോ എപ്പിലെപ്സി എന്ന് പറഞ്ഞാല്
മാരകമായിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖമൊന്നുമല്ല. എപ്പിലെപ്സി ഉണ്ടാകാൻ കാരണം ചില സഡൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസിഡന്റുകള്, ഷോക്കിംഗ് ന്യൂസുകള് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോ ചിലപ്പോ ചില ആളുകളിൽ എന്ത് സംഭവിക്കാം, ഇമ്പൾസിന്റെ ഇറഗുലർ ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും. ഇമ്പൾസ് ബിക്കം സ്കാറ്റേർഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ബോഡി. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതുണ്ടാകുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്, ഒരു 4-5 വർഷം തുടർച്ചയായിട്ട് ചികിത്സ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിസീസാണ് ഏത്, എപ്പിലെപ്സി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ്, ദീസ് ആർ ദ മേജർ 3 ന്യൂറൽ ഡിസോർഡേഴ്സ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും എല്ലാവരും ഇത് പഠിക്കുക. ഏതൊക്കെയാ? അൽഷിമേഴ്സ്, പാർക്കിൻസൺസ്, എപ്പിലെപ്സി. ഓക്കെ, അൽഷിമേഴ്സ് ന്യൂറൽ ഡാമേജ് ആണ്, ബ്രെയിനിലെ നെർവുകളുടെ ഡാമേജ് മൂലമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. പാർക്കിൻസൺസ് ഡോപ്പാമൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസീസ് ആണ്. എപ്പിലെപ്സി ഉണ്ടാകുന്നത് ഇറഗുലർ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഇമ്പൾസ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. മനസ്സിലായി? ഇമ്പൾസുകളുടെ ഫ്ലോ, പാത്വേ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുക, സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് പോവുക ഇമ്പൾസുകൾ, അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസീസ് ആണ് എപ്പിലെപ്സി. ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദിസ്. സോ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് ഒന്ന് ഓട്ടോണോമസ് നെർവസ് സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു. അതിന്റെ 2 ടൈപ്പ് സിസ്റ്റം, സിമ്പതറ്റിക് ആൻഡ് പാരാസിമ്പതറ്റിക്. അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷൻസും, അത് കഴിഞ്ഞ് ന്യൂറൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ആണ്. ഇത്രയുമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നത്. അത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുകയായിരുന്നു കേട്ടോ, ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പഠിക്കുക. അല്ലാതെ വീഡിയോ വെറുതെ കണ്ട് കളയരുത്. നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പഠിക്കും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ tomorrow we will see with the next chapter. Okay, bye.